يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية الدامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام الأهمن وانشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا يا اليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر كرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل أحاط به علمك بالدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك بالدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عمدتي يا عدتي يا منقذ بشدتي وجهد لك وجهدي عجل بغوثي يا عظيم وافتح لنا الأبواب من نصر منك يا كريم
رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر ويا عدتي يا عدتي يا منقذ من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل ضاغ مارد بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذ من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل ضاغ مارد معاندي بحق سر طاسم يا الله. Untuk sahih. Kalau wong ini bukan anak-anak Imam Ali. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى متقدمون في هذا المسجد، ونوينا مثل ما نوى مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق وعلى الحديثية والكتب الصالحة الشاملة خير الدنيا والآخرة جاء النبي وعلى النبي وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ودلالة على الهدى والخير وتقاوس الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا على أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. Masih di kajian tentang Perang Badar, yang kita ketahui bahwasannya orang kafir Quraisy ketika akan berangkat ke peperangan Badar, mereka masih dalam keadaan cemas. Kecemasan mereka tak lain karena mereka itu masih berperang dengan Bani Kinanah. Karena masih berperang dari Bani Kinanah, yang ditakutkan kalau mereka 1000 orang itu berangkat, yang ditakutkan adalah nanti diserang dan Mekah dalam keadaan kosong. Kesatria-kesatrianya Mekah itu berangkat semuanya. Maka datang yang namanya Suraqah bin Malik, yang tak lain adalah iblis yang sedang menjelma. Suraqah bin Malik dia yang menjamin bahwasannya Bani Kinanah tidak akan menyerang. Kalian pergi dan saya pun akan menyusul. Saya pun akan ikut.
Akhirnya berangkatlah mereka. Yang kala itu orang kafir, itu jumlahnya yang sudah sangat banyak. Mereka memiliki 200 ekor kuda perang, dan juga mereka membawa penyanyi-penyanyi untuk menghibur dan membawa khamr dan lain sebagainya. Sepanjang perjalanan mereka menyembelih onta kurang lebih per harinya atau per sekali makan bahkan itu adalah 10 ekor unta. Dan yang pertama kali menyembelih itu adalah Abu Jahal, karena dia yang paling semangat ya. Abu Jahal paling semangat. Lalu kemudian sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW itu cuma memiliki 2 ekor kuda. 313 sahabat Nabi Muhammad hadir perang Badar, kudanya cuma 2. Sisanya itu onta dan jalan kaki. Lalu kemudian yang membawa perisai atau pakaian perang itu, pakaian perang itu macam-macam. Ada yang dari besi, ada yang dari kulit yang dipadatkan. Jadi kalau kulit dipadatkan, itu kalau kena pedang, itu cuma lecet. Kulit itu cuma lecet, jadi padat gitu. Lalu kemudian 1 ekor unta pun kadang-kadang ditunggangi oleh 2 orang, dan yang satu megang. Di antara lain, di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau berboncengan atau bergantian dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad. Gantian. Dan ada yang mengatakan Abu Lubabah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan baginda Nabi Muhammad SAW. 1 ekor unta ini. Lalu kemudian 2 orang ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad atau Abu Lubabah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, nahnu namshi anka, kami berjalan, engkau yang naik ya Rasulullah. Karena mereka ya ibaratnya ta'adab dengan Rasulullah SAW. Akhirnya 2 orang ini memilih jalan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna min ajr minkuma. Anil ajr minkuma. Rasulullah mengatakan kalian berdua ini enggak lebih kuat dari saya, kata Rasulullah. Dan saya pun enggak merasa cukup dari pahala sehingga saya naik dan kamu berjalan. Karena yang kita tahu bahwasanya yang paling capek itu pahalanya paling besar. Enggak, kata Rasulullah, ditolak sama Rasulullah. Gantian tetap. Jadi seperti itu. Lalu kemudian perjalanan dimulai sampai di satu tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang Arabi dan menanyakan kafilah orang kafir Quraisy ini sampai mana atau di mana, ngelihat enggak katanya. Ya tarassad, yaitu mengintai, menanyakan, tanya-tanya. Lalu Arabi tadi mengatakan, kamu siapa? Maka orang-orang yang sekitar baginda Nabi Muhammad mengatakan, ini Rasulullah, salim ala Rasulullah, salam kamu sama Rasulullah katanya. Lalu orang tadi mengatakan, awafikum Rasulullah, ada di antara kalian Rasulullah? Iya katanya. Kalau memang ada di antara kalian Rasulullah, coba saya mau tanya katanya. Dia itu bawa kambing. Lalu dia mengatakan, kalau benar ini Rasulullah, ini kambing saya ini hamil. Nanti kalau melahirkan ini apa ini anaknya? Sahabat kereketan, nggak nunggu Rasulullah SAW jawab. Sahabat tadi mengatakan, kalau ini anak kambing melahirkan, yang keluar sakhlah. Apa itu sakhlah? Sakhlah itu ya anak kambing.
Jadi orang Arab ini pokoknya polos-polosan. Nah, ini sahabat ini gregetan dia kambing ya betulnya anak kambing katanya. Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Hus, mah," katanya. "Hus. Jangan bikin bingung ini orang Arabi," gitu ya. Lalu Arabi tersebut menyampaikan bahwasannya melihat yang namanya kafilah perdagangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian sampai di medan Badar, ya, Rasulullah SAW kumpul dengan para sahabatnya mendekati medan Badar. Ya, apa namanya? Sahatul Badar, tempatnya Badar. Rasulullah SAW mengumpulkan semuanya, lalu Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya kafir Quraisy sudah kumpul semuanya, dan di situ Rasulullah SAW sudah mendekati Badar, nggak ada tempat lain kecuali perang sudah. Sedangkan kafilah perdagangannya Abu Sufyan itu sudah aman, Jadi nggak terkejar ini kafilah perdagangan yang asalnya mau mencegat kafilah perdagangan berubah menjadi perang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada semua yang hadir di perang Badar. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ashiru alayya ayuhan nas." Berikan kami itu isyarat, wahai para orang-orang, katanya. Fastasyara an-nas wa akhbarahum an Quraisy, faqama Abu Bakar. Setelah dikasih tahu bahwasanya ini sudah perang, nggak bisa ini kafilah perdagangan nggak bisa dikejar lagi, maka nggak ada lagi kecuali depannya itu kafir Quraisy, ya, dan kita di sini. Ya apa sekarang? Lalu Sayyidina Abu Bakar berdiri sambil mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa, pasrah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tetap mengatakan, "Ashiru ayuhan nas." Berikan isyarat. Begitu lagi Sayyidina Umar yang berdiri. Tadi Sayyidina Abu Bakar dari Muhajirin, ini Sayyidina Umar dari Muhajirin. Ya. Lalu kemudian asyiru ayyuhan nas. Enggak taunya Miqdad. Al-Miqdad bin Amr berdiri, "Ya Rasulullah, imdi lima amarakallah. Arakallah fa nahnu ma'ak." Pergilah kemana kau pergi ya Rasulullah, kami bersamamu. Rasulullah SAW ini perang mau mengambil kafilah perdagangan itu untuk orang-orang Muhajirin. Dan yang ikut ini bukan cuma Muhajirin, orang Ansor banyak yang ikut. Rasulullah SAW nggak mau kalau akhirnya kaum Ansor terpaksa. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Setelah berapa kali Rasul mengatakan, "Ayo siapa? Beri isyarat, ayo beri usulan, syarat." Sa'ad bin Mu'adz melihat. Sa'ad bin Mu'adz ini posisinya kedudukannya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di kaum Muhajirin. Tokohnya. Sa'ad bin Mu'adz berdiri langsung, "Wallah la ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Demi Allah, seakan-akan engkau menunggu kami ya Rasulullah. Engkau menginginkan kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengatakan, "Ajal, iya," katanya. "Ya Rasulullah, faqad amanna bik." Ya Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada engkau. Wa saddaqnak, dan kami mempercayai engkau ya Rasulullah. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq. Dan kami menyaksikan bahwasannya yang engkau datangkan dari engkau ya Rasulullah adalah hak. Enggak ada yang batil, hak semuanya. Wa a'tainaka 'ala dzalika uhudana. Dan kami berikan kepada engkau sumpah kami ya Rasulullah. Untuk kami taat dan mendengarkan seluruh perintahmu. Ya Rasulullah, famdi ya Rasulullah lima aradta fa nahnu ma'ak. Maka ya Rasulullah, jalanlah kemanapun yang kau inginkan, kami bersamamu ya Rasulullah. Lakukan, kami bersamamu ya Rasulullah. Wa ma takhallafa minna rajulun wahid. Dan tidak ada satupun dari kita yang akan menyimpang ya Rasulullah.
Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, dan demi zat yang mengutusmu dengan hak ya Rasulullah. Law ista'radta bina al-bahr fakhudtahu la khudna ma'ak. Kalau di depan ini laut ya Rasulullah, dan engkau berjalan maju menyeberangi ini laut atau menyelami ini laut, kami menyelam bersamamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna la subur fil harb. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sabar di dalam peperangan. Suduqun indal liqa, dan kami bersungguh-sungguh ketika pertemuan, yaitu peperangan, pertemuan. La'allallah yurika minna ma takarruhu bihi ainuk. Dan jangan-jangan nanti ya Rasulullah, Allah akan menampakkan apa yang membuat engkau bahagia terhadap kami ya Rasulullah. Fasir ala barakatillah. Maka ya Rasulullah, berjalanlah, maju ya Rasulullah dengan keberkahan Allah. Ya. Dalam riwayat Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, andaikan mereka yang masih tinggal di Madinah tahu bahwasannya kita akan menemui peperangan ya Rasulullah, mereka pun gak bakal tetap, tapi mereka akan pergi bersama kami ya Rasulullah. Artinya tidak ada satupun orang Ansor yang meninggalkan Rasulullah, yang membiarkan Rasulullah terluka. Begitu mendengarkan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, siru wa abshiru, ayo maju semuanya dan terimalah kabar gembira. Fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepadaku salah satu daripada dua taifah. Wallahi, dan demi Allah, laka'anil an andur ila masari'il qaum. Seakan-akan sekarang, demi Allah, seakan-akan saya sekarang itu melihat tempat mati-matinya mereka kaum. Riwayat Rasulullah SAW itu menunjukkan fulan mati, fulan ini mati, ini fulan disebut sama Rasulullah, nggak ada yang hidup, semuanya mati. Itu luar biasa. Dan satu ketika juga ada satu orang, ya. Satu orang ini bermimpi, antara mimpi dan yaqadzah, melihat sesosok yang naik kuda sambil berteriak, mata Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf mati, Abu Jahal mati, ini mati, Utbah mati, ini Syaibah mati, dan lain semuanya disebut mati-mati. Kaget dia, antara tidur sama yang ngantuk lah, seliut lah. Lihat ada kayak gitu. Dan itu disampaikan kepada Abu Jahal. Gak taunya Abu Jahal, ya ini Abu Jahal ini kan sudah semangat untuk perang, kok ada kayak gini-gini nih, ditolai semuanya. Begitu yang nyampaikan gini, apa lagi nih kata Abu Jahal. Siapa lagi nih, Nabi lagi katanya. Ada orang yang kayak gitu nyampaikan bahwasanya mati-mati itu Abu Jahal nggak terima. Apa ini, Nabi lagi? Masih ada nabi-nabi lagi katanya. Nggak ada nabi-nabian. Ayo tetap perang katanya. Nggak ada kayak gini-ginian. Lalu tidak lama kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan sampai di satu tempat. Di tempat tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mendirikan tendanya. Dalam keadaan mau mendirikan tendanya tadi itu, ada malaikat Jibril di sebelah kanannya Rasulullah SAW. Ada satu orang mengatakan, namanya Sawad. Sawad tadi mengatakan, ya Rasulullah, apa tempat ini yang kau tempati sekarang ini, yang akan kau tempati ini sekarang ini ya Rasulullah, ini perintah dari Allah atau cuma siasat ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, enggak, ini bukan perintah Allah, tapi ini siasat. Ya Rasulullah, kalau ini siasat, kelihatannya siasatnya enggak tepat ya Rasulullah. Loh kenapa? Ya Rasulullah, di depan itu ada sumur, kayak sumur gitu.
ada kolam. Dan kolam itu ya Rasulullah, kalau kita di kolam tersebut dan kita itu mendekati kolam itu tadi, maka ya Rasulullah kita akan enak posisinya. Kita bisa minum air dari kolam tersebut dan orang kafir tidak bisa, orang Quraisy tidak akan bisa minum dari air tersebut. Dan kita lebih menguntungkan ya Rasulullah. Rasulullah SAW ketika masih memikirkan itu, turun malaikat. Malaikat tadi gak langsung ngomong sama Rasulullah, tapi ngomongnya sama malaikat Jibril. Sampaikan sesungguhnya Allah berkirim salam kepada Rasulullah. Dan katakan bahwasanya ar-ra'yu sawad. Pendapatnya adalah pendapat yang tepat adalah pendapat dia. Disampaikan. Malaikat tadi kelihatan, Rasulullah SAW kelihatan ke malaikat. Lalu ngomong sama Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Malaikat. Apakah kamu kenal sama dia? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, bukan semua malaikat saya kenal. Tapi yang pasti ini adalah malaikat dan bukan iblis, bukan syaitan. Ya sudah. Lalu dibikinlah di situ tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan Arish. Arish itu tempatnya perkemahannya, tendanya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanan tersebut dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW melihat satu orang. Rasulullah SAW posisi sholat. Lalu di situ ada Sayyidina Hamzah. Di situ ada Sayyidina Hamzah dan juga salah seorang sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 orang ini. Dia menunggu di tempat air tadi itu yang ditunjuk sama Rasulullah SAW. Gak taunya ada satu orang kafir Quraisy atau 2 orang tersebut ngambil air di kolam tadi. Begitu ngambil air ditangkap, ditarik. Ini mereka masih berharap bahwasannya Abu Sufyan masih dekat. Jadi bisa nggak usah perang, langsung Abu Sufyan aja. Setelah Abu Sufyan diambil barangnya, langsung balik ke Madinah. Dipegang. Begitu dipegang, mereka menanyai orang 2 tadi. Nah, Rasulullah SAW masih sholat tadi. Siapa kamu? Kata dia, nahnu suqatu Quraisy. Kami ini orang yang disuruh ngambil air oleh orang Quraisy. Dia antemi sama 3 orang ini, sama Sayyidina Ali, sama Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia antemi. Kamu bocok, bohong, masa kamu Quraisy? Kamu jangan-jangan punyanya Abu Sufyan. Bukan, saya Quraisy. Diantemi lagi. Sampai dia orang 2 tadi itu dipukuli. Akhirnya nggak kuat ngomong, iya kami punya Abu Sufyan, katanya. Berhenti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zubair dan Sayyidina Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mau mukul lagi. Rasulullah SAW salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedek-gedek Rasulullah. Kalian ini apa? Orang jujur dipukuli, tapi kalau orang bohong kamu iyakan. Ini jujur jawabnya, punyanya orang Quraisy, yaitu rombongannya Abu Jahal tadi semuanya itu. Kamu pukuli. Tapi begitu dia mengatakan Abu Sufyan, kamu nggak berhenti. Ini kebalik katanya. Akhirnya ternyata benar, ini punyanya orang Quraisy. Quraisy sudah dekat. Abu Sufyannya di mana? Abu Sufyannya sudah lewat. Begitu Abu Sufyan sudah lewat, begitu Abu Sufyan sudah lewat, lalu kemudian Abu Sufyan menulis surat. Tulisannya surat tersebut, innakum inama kharajtum litamna'u 'irakum wa rijalakum wa amwalakum. Sesungguhnya kalian, ini surat kepada orang kafir Quraisy. Sesungguhnya kalian itu keluar dari Mekah hanya untuk mencegah Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya
untuk mengambil ini barang, harta kalian dan semuanya. Faqad najahallah. Ini sudah selamat kata Abu Sufyan. Farji'u, maka kalian semuanya pulang sudah, enggak usah perang. Faqala Abu Jahal ini lagi. Ini pokoknya singgarai perang ini Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Wallah la narja' hatta narid Badran," katanya. Demi Allah kami tidak akan pulang sampai kami sampai ke Badar. Sedangkan Badar itu, tempat Badar itu biasanya itu tempatnya ada musiman. Ya, ada musiman. Satu saat, satu musim itu di situ diadakan kayak party gitu, kayak pesta gitu ya. Sampai kami semuanya kumpul sehingga Arab semuanya tahu bahwasanya kami ini tidak mundur dari peperangan. Ya. Lalu kemudian beberapa kaum balik. Di antaranya Bani Zuhra melihat selamat, ya wis saya pulang. Wah, Abu Jahal ngelok. Apa penakut? Kata Bani Zuhra, gak apa-apa. Kamu katakan kami penakut, gak masalah. Sudah, yang pulang-pulang, ayo pulang. Kalau ada yang mengatakan pengecut, biar saya yang nampani. Biar kami yang nerima. Mereka pokoknya Bani Zuhra balik. Bani Zuhra ini ya termasuk kerabat karena daripada Siti Aminah Bani Zuhra, Zuhriyah. Ya. Aminah itu Zuhriyah dari Zuhra. Lalu mereka mengatakan wa inna ma nafartum litamna'uhu wa malahu. Sesungguhnya kalian itu kan mau berangkat untuk mencegah perampasan itu. Tapi selesai semua, sudah selamat. Kalau misalnya kalian pulang semuanya, jangan takut. Faj'alu bi jubnaha. Biarkan yang mengatakan pengecut limpahkan ke saya semuanya. Warji'u, pulanglah. Sesungguhnya tidak ada hajat untuk peperangan. Perang. Pulang oleh Arab. Umayyah bin Khalaf mau pulang. Ini Umayyah bin Khalaf ini pokok koten. Kemarin sudah dapat kisahnya. Bahwasanya innahum qatiluk. Mereka akan membunuhmu. Umayyah bin Khalaf khawatir. Di Mekah apa di luar? Enggak tahu. Pokoknya mati kamu. Akhirnya Umayyah bin Khalaf enggak berani keluar Mekah. Cuman gara-gara cangkemnya Abu Jahali, akhirnya keluar Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika mendengarkan, oh sudah saatnya ya, ayo wis mulih. Umayyah bin Khalaf ini penakut. Pulang, katanya, ayo pulang. Kumpulkan orang, sudah ayo kita pulang. Abu Jahal mandang. Mau kemana wahai Umayyah? Pulang. Memang kamu penakut. Kamu penakut, diilok-ilokno itu sama Umayyah bin Khalaf ini posisinya itu sederajat ya, sama Abu Jahal. Tokoh kafir Quraisy. Cuman gara-gara Umayyah mau pulang, Abu Jahal ngolong-ngolong Umayyah. Kamu tuh pengecut, kamu mau pulang sana, kumpul sama perempuan terus diilok-ilokno Umayyah. Mangkel. Umayyah ini orangnya enggak bisa digitukan. Akhirnya mengatakan, wahai Abu Jahal, katanya, saya gak jadi pulang, tapi kita lihat nanti. Siapa yang pengecut, kamu atau saya? Ya Durrat, katanya. Abu Jahal di Durrat. Apa Durrat itu? Tukang ngentut. Oh, nasi ilo-iloan kayak gini. Tapi perang ilo-iloan. Kentutan kemarin. Wah, katanya. Akhirnya berapa pulang? Termasuk Talib bin Abi Talib. Saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikut pulang. Tapi Abbas bin Abdul Muttalib enggak pulang. Dia keluar bukan untuk perang dan tidak mau ikut campur, tapi daripada dia olok-olok dan lain sebagainya, dia akhirnya ikut. Cuman ikut. Makanya Rasulullah SAW ketika selesai peperangan itu mengatakan, siapa yang tahu Abbas, siapa yang melihat Abbas, sesungguhnya dia keluar mustakrah. Dia keluar dalam keadaan terpaksa, bukan untuk membunuh dan untuk perang. Nanti insya Allah itu disampaikan nanti. Lalu kemudian dalam perjalanan seperti itu, dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Wa yanzilu alaikum.
Minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi wa yadhhiba 'ankum rizza syaitan liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam. Allah turunkan itu yang namanya hujan. Tujuannya untuk ini para sahabat itu sudah lelah, capek dan sebagainya, ada yang tidak mandi dan lain semuanya. Hujan turun liyutahhirukum, untuk mensucikan mereka. Dhahiran wa batinan. Kemudian untuk memperkokoh dan memperkuat kaki-kaki mereka. Dan yang subhanallah, perjalanan sahabat itu di satu tempat itu diturun hujan, jalannya lebih enak. Sedangkan orang kafir ketika itu turun hujan membuat mereka susah untuk melakukan perjalanan. Allah ngasih keuntungan terus sama orang muslim. Nah, termasuk di sini ayat ini juga mengatakan kalau ada orang kena gangguan sihir, suruh hujan-hujan. Suruh hujan. Makanya dikatakan wa yudhiba ankum rizza syaitan, untuk menghilangkan dari kamu rizza syaitan, yaitu tipu daya atau kelakuan perilaku perbuatan syaitan. Ya, jadi kalau ada yang kena sihir, suruh hujan-hujan. Dengan niat supaya menghilangkan itu. Lalu kemudian dimulailah bahwasanya Lailatul Badar, Lailatul Jum'ah, malam Badar itu malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Sekarang malam 17 Ramadan. Tanggal 2 Hijriah. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mulai mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Dan lalu kemudian ketika melihat pada esok harinya, lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hadha Quraisy. Melihat orang Quraisy banyak, Ustaz. Allahumma, doanya Rasulullah, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha. Ini Quraisy telah maju dengan para pesombong-sombongnya, wa fakhriha, dan kebanggaan-kebanggaannya. Tuhaduka wa tukadzib. Mereka menantang engkau dan mereka mendustakan, wa tukadzibu rasulak, dan mendustakan rasulmu. Ya Allah, fa nasrakal ladzi wa'adtani, Allahumma ahinhum bil ghada. Ya Allah, pertolonganmu yang engkau janjikan kepadaku ya Allah, maka jadikan kenyataan siang hari ini. Rasulullah SAW terus berdoa itu. Qala Rasulullah SAW, qad ra'a Utbah bin Rabi'ah fil qaum wa huwa 'ala al-jamal. Rasulullah SAW melihat seorang daripada orang kafir Quraisy tapi masih baik. Utbah bin Rabi'ah masih ada condongan. Konon dia itu kalau nggak salah menantu Rasulullah SAW sebelumnya. Dia terpisahkan. Dia naik kuda, jamal, onta merah. Kata Rasulullah SAW ketika dia lewat itu, kalau ada kebaikan di Quraisy, kebaikan itu mungkin punya orang itu. Tapi akhirnya dia mati. Tapi akhirnya dia meninggal. Lalu kemudian Rasul SAW waktu itu juga dihadapkan antara sahabat Rasulullah SAW dan juga para kafir Quraisy. Ketika dihadapkan itu, Allah Subhanahu wa taala kasih pertolongan lagi untuk umat Islam. Apa itu? Dalam ayat dikatakan wa id yurikumuhum idil taqaitum fi ayunikum. Idil taqaitum fi ayunikum qalilan wa yuqallilkum fi ayunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Jadi pada bingung gitu. Orang muslimnya sahabat Nabi Muhammad ngelihat orang kafir, "Warai sewu kok sak menit tok." Allah jadikan orang-orang kafir Quraisy itu sedikit. Padahal 1000 orang, tapi kok kayaknya titik ya. Berapa? Enggak sampai 1000 sampai ini. Menang kita orang ini, menang ini. Itu omongannya orang-orang itu, sahabat ya. Lah orang kafir melihat, waraya titik kok akeh. Paham? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala kasih ada. Jadi mereka seperti itu. Jadi dikatakan annal firqatal kafirah taral al firqatal mu'minah mithlai adadil kafirah. Bahkan dikatakan orang-orang kafir itu melihat orang-orang mukmin itu melihatnya seperti, ini 2 kali lipat kita ini katanya.
Dibilang banyak, padahal tidak banyak, 313. Ya. Orang kafir tiga kali lipatnya. Nah, itu. Lalu kemudian dikumpulkannya para sahabat semuanya. Ya. Ketika kumpul itu ada satu dikirim, diutus untuk melihat keadaan orang-orang kafir orang-orang muslimin. Diutus salah satu orang. Ya namanya Umar bin Wahab Al-Jumahi. Ya. Coba lihat katanya. Sahabatnya Muhammad itu jumlahnya berapa? Karena dilihat ini kok kayak banyak tapi gitu. Akhirnya didekati. Dikelilingi, didekati. Terhitung 300 rajul. Yazidu qalilan aw yanqusun. Kurang lebih 300 katanya. Tapi katanya, si orang tapi nih. Amhiluni hatta andrul qaum kamin am adat. Tapi saya lihat dulu, jangan-jangan ada yang sembunyi-sembunyi. Ketika selesai dicari semuanya balik lagi ngasih kabar. Kabarnya adalah yang aku lihat ya ma'syaral Quraisy al-balaya tahmilul manaya. Yang saya lihat itu mereka itu kayaknya kepingin apa namanya? Mereka itu lang mati ini. Sahabat itu. Wis ayo lang perang lang mati wis ayo. Ini yang aku lihat adalah tidak akan mereka mati kecuali sudah membunuh beberapa orang daripada kalian wahai orang Quraisy. Mereka nggak bakal mati satu orang di antara mereka kecuali sudah membunuh beberapa orang baru mereka mati. Beberapa orang baru mati. Mending balik wae. Ayo balik apa? Sebenarnya kebetulan orang-orang itu. Tapi kembali lagi Abu Jahal kurang ajari. Ya. Abu Jahal nggak terima dengan ucapan tersebut, lalu mengumbar ucapan yang bikin mangkel, gitu ya. Apa kata Abu Jahal? Omongan apa itu katanya? Mereka itu dhaif, mereka itu sambil ngece-ngece itu. Sudah kalau perlu kita ini perang sama mereka nggak usah bawa pedang, taruh, kita kejar, kita tangkap aja, kita bawa, kayak kucing. Itu Abu Jahal kurang ajar. Kalau perlu nggak perlu pedang. Mereka itu dhaif, mereka begini diolok-olok itu orang-orang. Orang yang sudah melihat tahu, nggak bakal ini, nggak bakal menang ini. Lalu akhirnya, ya, ketika sudah mulai peperangan dibariskan, ya, Rasulullah SAW membariskan itu ada kisahnya satu orang, ya, daripada sahabat, namanya Sawad bin Ghuziyah atau Ghuziyah. Itu orang itu perutnya maju gitu ya. Rasulullah SAW bariskan supaya softnya itu lurus, mau perang ya. Kita orang sembahyang kayak belok-belok, ini perang dilurus tuh sampai Rasulullah. Kepukul itu perut. Memang sengaja. Pura-pura sakit. Ya Rasulullah, auja'tani, kamu bikin saya sakit ya Rasulullah katanya. Iki api perang ya sempat-sempat ini. Terus apa? Kata Sawad tadi, istaqid ya Rasulullah. Balas ya Rasulullah. Sahabat terus gregetan, iki kan nyekel pedang kabeh api perang kok aja ngomong-ngomong ibarat ngono. Kok api balas Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya kan nggak pakai baju ya Rasulullah. Sedangkan engkau pakai baju. Langsung kulit ya Rasulullah. Dibuka sama Rasulullah SAW. Begitu dibuka, nggak taunya dia langsung mencium itu perutnya Rasulullah. Ketika dicium perutnya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Ma hamalaka ala hada ya Sawad?" Kenapa engkau seperti ini ya Sawad? Dia Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, hadara ma tara." Sudah waktunya engkau lihat seperti ini ya Rasulullah. Sesungguhnya fa'aratu an ayyakuna akhiru ahdi bika, aku ingin menjadi akhir daripada diriku dan dirimu ya Rasulullah adalah ayyamasa jildi jildak, tersentuhnya kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Itu perutnya Rasulullah dicium, ditempel. Katanya benar, Sawad meninggal di sana.
Begitu juga ada satu namanya Auf bin Ibn al-Harith. Auf bin al-Harith ini iseng tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ma yudhiku rabbu min abdih. Apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum atau tertawa terhadap hambanya, senang sampai tertawa kepada hambanya. Kata Rasulullah SAW, ghamsuhu yadahu fil adu hasiran, adalah masuk nyelam di barisannya musuh dalam keadaan hasiran, tanpa pakai apa-apa. Artinya enggak pakai dir'a, enggak pakai baju perang. Fanaza'a dir'an kanat alaihi, buka itu baju perangnya itu, buang. Wa qadhafa thumma akhadha sayfahu faqatala hatta qutil. Sama membawa pedangnya wis gak kate tirok-tirokan, perang sampai terbunuh dia. Allah tersenyum sama dia. Luar biasa. Lalu kemudian dimulailah peperangan, sudah deg-degan ini. Enggak taunya mubarozah. Apa itu mubarozah? Duel. Ketika itu yang datang yang duel adalah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah dan Al-Walid ibn Syaibah. 3 orang kafir Quraisy. Maju 3 orang. Begitu maju pakai anunya. Lalu mengatakan hal min mubaris, siapa yang mau duel? Muncul 3 orang dari kaum Ansor. Kaum Ansor 3 orang ini pengen nunjukkan bahwasannya Ansor sungguh-sungguh pengen bela Rasulullah. Ditanya, kalian siapa? Mereka mengatakan Auf wa Muawwadh ibn al-Harithah wa Abdullah bin Rawaha. 3 orang itu nyebutkan namanya. Lalu dia mengatakan Mala nabikum min hajah, katanya. Kata Utbah bin Rabi'ah, kami enggak punya keperluan sama kamu. Balik kamu dan semuanya. Setelah balik, majulah beberapa 3 orang. Siapa 3 orang tersebut? 3 orang tersebut adalah atas perintah Rasulullah. Gum ya Ubaidah bin al-Harith, gum ya Hamzah, wa gum ya Ali. Berdiri Hamzah, berdiri Abdullah bin al-Harith, berdiri Ali bin Abi Thalib. 3 orang tadi maju. Dan semua ini masih keluarga. Masih keluarga. Maju mereka. Ditanya karena mereka pakai tutupan mulatham, pakai apa? Pakai tutupan itu. Siapa kalian? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa kamu? Ali bin Abi Thalib. Siapa kamu? Ubaidah bin al-Harith. Oh, kufun karim katanya. Pantas sih. Ayo duel. Turunlah mereka. Berduel. Ya. Ketika itu ya, ya. Ubaidah bin al-Harith berperang atau berduel dengan Utbah bin al-Harithah. Utbah bin Rabi'ah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Syaibah. Ya. Baraza Ali Al-Walid bin Utbah. Sedangkan Hamzah dengan Syaibah dan Ubaidah dengan Utbah. Utbah radhiyallahu anhu. Ketika duel Ubaidah itu masih keket. Ya, masih baru kuat. Tapi 2 orang ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hamzah ketika dengan 2 orang musuhnya ini ya, Sayyidina Ali dengan Al-Walid cuma sekali tebas. Begitu maju seret mati Al-Walid. Begitu juga Syaibah sama Sayyidina Hamzah, seret mati. Tapi begitu Utbah menebas itu Ubaidah kena pertama. Pertamanya kena itu si Utbah. Utbah kesakitan. Ubaidah dipikir sudah menang. Enggak taunya noleh itu Utbah, ditebaslah Ubaidah. Termasuk Ubaidah itu yang meninggal di perang Badar. Lalu kemudian Sayyidina Hamzah melihat seperti itu diparani. Didatangi riwayat 2 orang itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah datangi itu Utbah dibunuh. Itu orang kafir Quraisy semuanya teriak semuanya. Di antara mereka sudah melihat waduh skala gitu orang. Tapi di antara mereka semuanya tetap Abu Jahal mengatakan segampang ini cuman nanti kita macam-macam.
masih meremehkan orang muslimin. Insyaallah selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Dan juga insyaallah sore hari ini jam 4.30 tepat insyaallah pembacaan Jaliyatul Qadar, tawasul kepada ahli Badar, termasuk malaikatnya, termasuk baginda Nabi Muhammad sudah pasti, dan para sahabat yang hadir Badar. Lalu kemudian diikuti dengan mereka yang kemudian yang hadir perang Uhud dan para sholihin ya, yang hadirkan niatnya, hadirkan hajatnya, dibaca semuanya ya, sudah di-share di grup, tinggal dilihat tinggal diikuti, baca bareng kalau bisa ya. Insyaallah mudah-mudahan hajatnya kabul. Satu saja di antara mereka aja sudah kabul, apalagi dibaca semuanya. Insyaallah kabul semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna alaina taubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna lahza bikulli suli addal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi. Yang mau bertanya silahkan. Oh, tafadhal. Seperti perang Badar itu bersamaan dengan nuzulul Quran. Satu gitu. Nomor 2, amalan perang Badar itu apa? Amalan. Pertepatan nuzul Quran, tanggalnya iya, tahunnya enggak. Karena nuzulul Quran itu 17 Ramadan, zaman ketika Rasul SAW di Gua Hiro. Ya. Itu masih di Mekah, masih awal-awal Rasul SAW belum jadi Rasul. Dengan turunnya Al-Quran, Rasul SAW jadi Nabi. Dengan perintah menyampaikan, Rasul SAW jadi Rasul. Itu 13 tahun sebelum atau 15 tahun sebelum perang Badar. Nah, kalau perang Badarnya memang bertepatan juga pada tanggal 17 Ramadan. Adapun amalannya, Rasulullah SAW itu ketika perang Badar selalu mengulang-ulang nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, terus ulang. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu melihat ini, ya Allah, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan engkau ya Rasulullah. Tapi di situ Rasulullah SAW dikatakan dalam maqam khauf, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dalam maqam roja. Maqam khauf dan maqam roja. Di posisi seperti itu, kedudukan maqam khauf lebih tinggi daripada maqam roja. Jadi seperti itu. Ya Hayyu Ya Qayyum itu amalannya orang banyak, amalannya Nabi banyak, termasuk Nabi Allah Yunus, termasuk Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada yang lain? Ada. Talak. Hah?
Ini yang selingkuh siapa? Suaminya. Yang ngancem kalau kamu ketahuan lagi itu istrinya. Oke. Suaminya mengiyakan. Ya, terus suaminya mengiyakan. Terus ketahuan. Ini saya ulangi ya. Si suami ketahuan selingkuh. Lalu sama si istri dikatakan kalau ketahuan lagi, lafadznya istri ya ngomong. Kalau ketahuan lagi kita cerai. Si suami mengatakan iya. Enggak taunya ketahuan. Satu. Karena itu istijab. Ijab kabul itu ada yang namanya istijab. Istijab itu ya tadi itu. Si istri minta lalu kemudian si suami mengkabulkan. Itu jatuh talak. Kalau ketahuan, tidak ketahuan turut hati. Belum jatuh. Ada yang lain? Tebal berarti. Modal yang lain? Modal. Itu sebenarnya besok mau saya ceritakan. Tapi ya anak kasih tahu. Orang kafirnya itu taunya ketika menghadapi. Ketika turun mereka ada yang tahu ada yang enggak. Termasuk ada beberapa yang ngawasi. Nanti itu ada 2 orang atau beberapa orang. Dia di gunung. Dia nunggu kesempatan kalau pas perang, kalau ada harta yang kececeran mau diambil. Ya, mau ngentit gitu. Begitu dia duduk itu santai, gak taunya ngelihat di atas itu malaikat-malaikat turun. Ukdum ya khayzum kata dan lain sebagainya. Itu yang satu, ya, yang satu itu kan 2 orang ya. Yang satu itu saking kagetnya mati di tempat. Yang satu itu shock. Kayak shock gitu. Itu melihat. Terus yang berhadapan itu ada yang berhadapan dilihat ini kok iki sopo ini pas ini perang. Gak taunya begitu mau kepalanya hilang. Ujung-ujung jarinya hilang. Sabet gitu. Itu termasuk yang lihat. Dan juga Suraqah bin Malik itu. Iblis itu. Yang iblis yang menjelma itu begitu turun lihat lu kata malaikat, hilang mereka. Langsung mereka balik. Makanya dikatakan yang pertama kali kabur dari Badar yaitu Suraqah itu. Itu yang lihat dan pasukannya. Iblis-iblis juga dari kalangan syaitan. Kalau Nabi Muhammad ya tahu. Nanti insya Allah besok ada ciri-cirinya juga. Insya Allah. Insya Allah. Padahal yang lain? Dafa dia uzak rasnya. Dafa dia uzak rasnya. Oh, iya. Kurang. Ini Suraqah yang lain. Suraqah yang lain. Itu Suraqah yang satunya itu yang dapat perhiasan banyak. Lain, beda. Hah?
Dafa mau tanya? Enggak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman subhanakallah.